ക്ലാസ്സിൽ ആള് വന്നല്ലോ. അവിടെ മ്യൂട്ടഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് മ്യൂട്ട് മാറ്റി. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yeah, good afternoon. ഇന്ന് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണല്ലോ. പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ പറയുകൊണ്ടാണോ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും സ്ട്രെങ്ത് കുറവ്. മിസ്സേ, ഞാൻ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. എന്തോ കേട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനേ ആകെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ആണോ? ഓക്കെ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ? അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. റിയ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ വേറെ ആരും ഇല്ലേ? യാ, ഓ അഞ്ജു പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? അഞ്ജു, നവ്യ ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. ആൻഡ് നവ്യ, are you prepared? മാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഓക്കെ. റിയ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോ പറയൂ, ആരാ പറയാ? ബിൻഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Yes, miss. Importance of English in our life is our national language. പറഞ്ഞോട്ടെ. റിയ എന്താണ്? റിയ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? ഇന്നലെ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയ പറയൂ എന്നാല്. ഓക്കെ, ബിൻഷ കണ്ടിന്യൂ. Okay, English is our national language. English is the mostly common language in all over the world. English is the language. It can be communicated everywhere in the world. Whenever we go to a place, if we speak English, we can communicate with them in the language. ഓക്കെ, പറയൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാതെ if we know English, we can communicate to that particular area. If we don't know English, we cannot communicate with them because they cannot understand our language because they are foreigners. So we must know their communication language and our communication language, which is English as common. Without English, we cannot go to other places because other places, the common language to communicate is English. English is a language which can be communicated anywhere in the world, which has common language, so that English will be shared by any place people with our mouth. Also, English can be shared because English is the only language which can be understood by all. The rest of the language, it is difficult to communicate with you
shapes the language people. So English is very necessary to be known and to be studied. And then only from many people we can communicate in any country. English is a vast language which has been generated for centuries. It is a common language. It can be communicated to all. അത്രയും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. Yeah. Okay, Riya. With the left. Okay, good. Yeah. Next, Vinsha. Yeah, can continue. Riya, mute ചെയ്യണോട്ടോ. Mute yourself. Okay. മിസ്സേ ഇത് ഞാൻ തന്നെത്താനെ എഴുതിയതാണ്. ചിലപ്പോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ നോക്കി തപ്പിയിട്ടൊന്നുമില്ല. English is our international language. English is the mostly common language in all over the world. It is also used in internet, many popular websites and social media. It enhances our career opportunities. English is important higher education and training. Most of the books are written in English. So English is very important in our life, daily life. Yeah, okay. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അല്ല മിസ്റ്റേക്ക് അതിൽ സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ മിസ്സേ? എന്തോ ഞാൻ ആ സെന്റൻസ് ആക്കിയതിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. ഞാനത് ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയിട്ടില്ല. അത് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ കിട്ടിയത് എന്തോ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ ഉപയോഗിച്ച വേർഡ്സിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ. ഇനി എന്താണ് മറ്റേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പറയും. I am Binsha. I have 2 children. I am a +2 student. I can't finish my degree. Sometimes I think that my big fault. Slowly I will complete my degree. After a long break, I study hospital administration. This is my decision. So a job is my dream. Now I am only a housewife. I know it is a big job and full of responsibilities, but a job is need for every woman, and financial independence is must to everyone. This is my opinion. I don't know everyone can agree this. English. I have some hobbies, cake making, embroidery, cleaning. Generally, cleaning is not a hobby, but cleaning is everything to me. I will clean my house. My husband and children destroyed everything. In my daily life, this is a main problem. But sometimes this problem make me angry. That time I don't talk. Then my husband and children started to clean. Every day have these kinds of story. Okay. Henyo. Finish. ടോപ്പിക്ക് മാറിപ്പോയി. ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബിൻഷ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. റിയ. ഓക്കെ. ഇനി ബിൻഷ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മോഡുലേഷൻ വരാം. അതായത് ഡിസീസ് അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ട. അതൊന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കാം. പറയുന്നത് ഷോർട്ടാക്കി ചെറുതാക്കി എന്ന രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ചില ആൾക്കാരില്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അവരെ ആ ഒരു ടോൺ, അവരെ വെസ്റ്റേൺകാരെ പോലൊക്കെ ടോൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ കഴിയാം. പക്ഷെ പഠനം കൊണ്ടൊക്കെ തരികയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ?
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ വരും. ഓക്കെ, അതായത് കോൺഫിഡൻറ്റോടെ പറയണം. പറയുന്നത് തെറ്റാണേലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ആ ആ രീതിയിൽ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഒരു ടോൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നവ്യ, നവ്യ ഹായ് ഹലോ മാം. ഹലോ നവ്യ പറയൂ. Good afternoon, ma'am. Yeah. Tell me about our topic. Important in our life. English is an international language in the world. Most people are ഒന്ന് റേഞ്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ. ഇപ്പോ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചെന്നാ മതിയോ മാം? എന്തോ? ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചെന്നാൽ മതിയോ? അത് സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നോണ്ട്. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിന്ധു. ഓക്കെ, ജൽമി. കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. It is a good morning, good afternoon, miss. It is a very important to learn to English. English is the world language. By learning English, we can communicate the language in the world. English is a beautiful language. Then English language is very important to in our life. English language helps to communicate with nearly all the people around the world. English is the global language. English is the most commonly spoken language in the world. We can speak or at least understand the English. Then studying English can help to you get job English in the language of the science. English is the more than just a language. It is a gateway in the world. ഇനി പറയണോ? ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ട്രൈ ചെയ്യൂ. Then വേറെന്താ എഴുതിയത്? You could read a short in English, talk about your plan for the day, or even read the poem out loud. ഇല്ല മിസ്സേ, അത് എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി രാത്രി. Okay, good. Next, Anju. Good afternoon, ma'am. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Yes, ma'am. പറയൂ. In our country, there is lot of languages, but there is a common language we use, that is English. It is an international language. We should learn English to communicate with others. Studying English give a lot of opportunity to our life. If we learn English very well, we can communicate with others, or we can get a job in different countries. That's all. Okay, finished? Yes, ma'am. Okay, yeah. നവ്യ, റേഞ്ച് വന്നോ?
നോ. ഇനി ആരാ പറയാൻ? ആരുമില്ല. ആകെ എത്രേ വരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിസ്. എവറി ഡേ try reading an English news articles from your favorite newspaper or anything. Correct ആണോ? എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡെയിലി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കലോ എന്തെങ്കിലും എഴുതണോ പറഞ്ഞിട്ട്. എവറി ഡേ ട്രൈ റീഡിങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കൽസ് എനിത്തിങ്. Every day you can read any article or like newspapers എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകണം. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ 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 മിസ്. that's improve your ability പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, that's improve. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തത്. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ, then ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നോ? ഇല്ല. ഒരു ടോപ്പിക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആരുമില്ല. ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഓക്കെ മിസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം റെഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? English is an international language and world most people are using this language in daily life. It's an important language to communicate with other countries. If you work in if you work in a professional to English, if you go to any private industry, English must is desired to an employee. This is important every sector that's government. Spelling mistake ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ചെയ്യണം. With other countries. You work in a professional to English. That is the share of your private industry. English must decided to enjoy. Navya, കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. നവിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റേക്സ് എവിടെയാണെന്ന്? നവി എന്താണ് മലയാളം എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയാമോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അവിടെ ഇൻ ദ വേൾഡ് പറഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാം. Most people are using this language in daily life. കുറച്ച് പേരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is an important language to communicate with the other country. Yeah, important language ആണ്. നമുക്ക് other countryയോട് communicate ചെയ്യാനായിട്ട് important language ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? You work in a professional to English. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതായത് ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയാലും അപ്പൊ ജോബിന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം, ഇംഗ്ലീഷ് വേണം. നമ്മള് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. എങ്ങനെയാ പറയാ? എങ്ങനെയാ പറയാ? ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. എന്താ മിസ് ഇന്നൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? അതായത് ഒരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാ പറയാ ഇംഗ്ലീഷ്? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് if you get any job എന്നാണോ?
Yes, ma'am. Miss, Job. If you, English is compulsory for a job. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ. yeah, അങ്ങനെയും പറയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. This language is compulsory for any kind of jobs എന്ന് പറയാം. Any kind of jobs അല്ല, any kind of professional jobs പറയാം. പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ജോബ്സ് എന്ന് പറയാം. എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ജോലിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം. It's a compulsory language for എന്താണ് for എന്ത് ജോബ് പറയാം? പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് പറയാം നമുക്ക്. അങ്ങനെയും പറയാം. Okay, so next in the, if you go to any private industry, English much അതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? നവ്യ, അതായത് എവിടെ പോയാലും ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റ് ആണെന്നാണോ? ഇൻഡസ്ട്രിയില്, അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ചെന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എങ്ങനെയാ പറയാ? സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. പറയൂ. If you go, if you work right now, if you work any area, if you going to work any private sectors or industry and private company എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, if you are going to work in a private company, there is എങ്ങനെയാ പറയൂ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതൊന്നും പറയാത്തെ? ഏത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പോയാലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടത്? മലയാളം പറയൂ. എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും, അതായത് ഡിസ്കഷനോ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതില് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. പക്ഷെ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയി പോയി. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൂടി വെക്കിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് Anju, in this country there are a lot of languages, but we commonly use English for communication. English is an international language. We should learn English to communicate with others. Studying English gives us a lot of opportunities in our professions. Learning English gives an opportunity to get a job in other countries. Yeah. Good. Correct, Anna? Yeah, correct, Anna. അപ്പൊ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നോ? നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നേരത്തെ നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ചൊരു വായിച്ചു. അങ്ങനെ വായിക്കാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയും. In this country, there are a lot of languages, but we commonly use English for communication. ഇപ്പൊ 5 എഴുതാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. Okay, communication. English is an international language. We also know that. Then we should learn English to communicate with others. Studying English gives us a lot of opportunities and also gives us confidence and to improve our skills to communicate with others without any fear. Okay, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയണം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വരും. നമ്മുടെ അവസ്ഥകളാണെന്ന് പറയുന്നത് without any fear നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. And also we got a lot of opportunities to work in any kind of
firm, any kind of countries. Okay, and we can enjoy our life. So English is an important to our life, like very important to our life. Okay, yeah. So അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോണം. Okay. Yeah. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തോന്നും, അല്ലാതെ വായിക്കരുത്. വായിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരൂ. കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലായി, കുറച്ച് പേർക്ക് വായിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് പറയുമ്പോ അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് പറയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും വായിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതുമ്പോ ഒരു ടോപ്പിക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ? പോയിന്റ് വൈസ് ആഡ് ചെയ്താ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് and ആ പോയിന്റിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടാം. എന്നിട്ട് അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. There are lots of languages we have, and Malayalam is our mother tongue, and we use Malayalam in our country our state, and English is a common language we can use anywhere, and we know we have to speak English, that we get the knowledge of English, and we can communicate with others. And with the others means we can communicate with anyone from anywhere. Okay, we can go anywhere, and we have to explore anything and explore the world. Okay, അപ്പോ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. അതിനെ നമ്മള് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഏതാണ്? ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗിവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെയും കൂടെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So English is also gives a lot of opportunities, and we can study. We can ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ anywhere to work, anywhere. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ പോയിന്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുറെ ഒരു 5 പോയിന്റോ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ആ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കില്ല് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് കുറെ വേർബ്, നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ വരണം. മനസ്സിലായോ? നമുക്കില്ലാത്ത ആശയങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഓക്കെ, പക്ഷെ ആശയങ്ങൾ വരുന്നില്ല. പിന്നെ പറയണ്ടേ, സെന്റൻസ് കവർ ചെയ്യണ്ടേ, ആശയങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് റീഡിങ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കും തോറും നമുക്ക് ഓരോ സെന്റൻസ് പറയാൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് IELTS ബുക്ക് ഇല്ലേ, IELTS ബുക്ക്, IELTS ബുക്സ് വാങ്ങേണ്ട. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തായിട്ട് കിട്ടും. അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ്, ഹോബീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. ആ ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. IELTS ബുക്ക് ഉണ്ട്, IELTS, അതായത് സ്പീക്കിംഗ്. ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ? ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ബുക്കിന്റെ പേര് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. എന്റെ പേജ് എടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് വായിക്കുക 2-3 പ്രാവശ്യം, 2-3 അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ വായിക്കണം.
അത് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. വായിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെന്റൻസ് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു IELTS കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാനാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? സംസാരിക്കാന്, അത് റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ്, അതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ്. സോ അവിടെ എന്തായാലും സംസാരിക്കണം, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബുക്സില് അവർ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് വാട്ട്സ് യുവർ ഹോബീസ് അത് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഹോബീസിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഹോബീസിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് ഒക്കെ പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ബുക്കിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ ബുക്കില് ആ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നിങ്ങള് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. മാക്സിമം അതിങ്ങനെ വായിച്ച് ഒരു 20-30 ടൈംസ് ഒക്കെ വായിക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ്ലി വായിക്കും തോറും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ രജിസ്റ്റർ ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ബുക്കിന്റെ പേര് IELTS സ്പീക്കിംഗ് എന്നാണ്. അതൊക്കെ ഏതായാലും മതി കേട്ടോ. IELTS ഏത് ബുക്കായാലും മതിയോ? IELTS സ്പീക്കിംഗ് ഈ ബുക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. ഓക്കെ, ചെയ്യാം. You must do that. എത്രയും പറയാനുള്ളത്? You must read a lot. Okay. നമുക്ക് വായിക്കും തോറും നമ്മുടെ നോളജ് കുറയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, വായിക്കാൻ നോക്കാം. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഗ്രാമർ അറിയാം, അല്ലെ? കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫുൾ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും. കുറെ എന്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മറന്നു പോയതാണെങ്കിൽ മറന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രാമർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കും തോറും നിങ്ങൾ പോലും അറിയാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോ മാക്സിമം വായിക്കും. മാം അത് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടൂലേ? എന്തോ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോന്ന് അറിയില്ല. ചെയ്തു നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലുണ്ട്, എന്തായാലും ഗൂഗിളിലുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ അതിന്റെ പേജസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സെർച്ച് ചെയ്തേ, അന്നേരം അങ്ങനെ ഓരോരോ വേർഡായിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം. എന്തോ പറയുന്നതേ ബ്രേക്ക് ആയി കേൾക്കുന്നു, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എന്തായാലും നോക്കൂ. എവിടെയായാലും ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലോ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു. ഗൂഗിളിലുണ്ട് ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പ് നോക്കാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ PDF ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കാം. ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഞാനാ ശ്യാമിനി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? No response. Yeah, Jismi. ജിസ്മി ആരെങ്കിലും പറയാൻ എന്തോന്നും വിടാഞ്ഞേ? ഞാനേ ഇപ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കയറി 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ 5 പിടിച്ച് അവിടെ.
ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇരുന്ന് എഴുതിയുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ. കഴിഞ്ഞോ? എഴുതിയോ? ഞാനാകെ 1-2 പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അത് പറയട്ടെ. 1-2 വരെയുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുന്നിടത്ത് പറയോ. ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കല്ലാവരും. ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വയസ്സൊക്കെ പറയും ഇംഗ്ലീഷില്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? പിന്നെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കും. അടുത്ത ടൈമിൽ വരണ്ടേ? മീൻ ടൈം. ഓക്കെ. അതൊന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് റെഡിയാണ് എല്ലാവരും. ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. റെഡിയാണോ? സിന്ധു, അഞ്ജു, ജിസ്മി. ഒരാള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താണ് അടുത്തുനിന്ന് അടുത്ത ആള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. കുറച്ച് ടഫാണ്. കുറച്ച് ടഫല്ല. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നേ ഇതിലൊക്കെ പറയും ഇംഗ്ലീഷില്. കിട്ടോ? ഓക്കെ. അത് അവിടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട. ഓക്കെ. തുടങ്ങാന്നാ. പറഞ്ഞാലോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. English is very important to our daily life. Most of the people are communicated through English in this world. By learning English, we can communicate others easily. It helps in interviews, in a working places like corporate offices. People are talking only in English. If we cannot understand English, it is very difficult to work in such places. ആരൊന്നും മിണ്ടാത്തേ? ജിസ്മി പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. ജിസ്മി പറഞ്ഞ അടുത്താളെ പറയാം. ഓക്കെ. ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താന്നും മിണ്ടാത്തേ? ഇപ്പൊ ആരുമില്ലേ? അഞ്ജു. ആരുമില്ല. എല്ലാവരും ഇപ്പോ വരാം. ബെൻഷ. Yes, miss. പറയൂ ബെൻഷ. കയ്യിന്ന് എടുക്കണം. എന്താണ്? തെറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല. ട്രൈ ചെയ്യൂ. എന്താ പറയണ്ടേ? അത് പറഞ്ഞതിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ അതേ ഇതാണോ, അതേ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ പറയണ്ടേ? പറയൂ. അതായത് ഇനിയിപ്പോ അതല്ല മിസ്, ഞാൻ ചോദിച്ചതാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ? ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൂരിപക്ഷം ആണെന്നും മറ്റവരെ എതിർത്തുമാണ് പറയുക. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ എതിർത്ത് പറയാൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡല്ല. അതാണ് ചോദിച്ചത്. എതിർക്കണ്ടോ? എതിർക്കല് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എന്താണ് തോന്നുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ കരിയറിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Of course, yes, of course, it enhances our career opportunities. English is for higher studies, educations, trainings. എന്തെന്നോ അറിയില്ല. പിന്നെന്താ പറയുക? Yes, Miss. English is a very important. It is improve in our
daily life, miss. English. Try to speak English with friends and family members. Make at least daily used English regularly. Watch English news channels, movies, serials, etc. Miss. Read English magazines, newspaper, novels, uh, dictionary, like some books, ma'am. Then try to make notes daily basis. Start writing diary. Practice speaking skill. 5 minutes speaking other children's family members. Mm, and Okay, next. അടുത്ത ആള് പറയോ? Sindhu told that how we can study English. Okay, ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സിന്ധു പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ആരാ പറയാ? അടുത്ത ആള് പറയൂ. We can travel anywhere with the use of English, അല്ലേ? Okay, Yes, am ma'am. I correct? Yes, ma'am. If we learn English, we can travel any of our countries. We will get good job in other countries, and we will get a good career or good professionals if we learn English. That's all. അത്രേ ഉള്ളൂ. Yeah. ഇനി ആരാ? പറയൂ. വിൻഷ, ജിസ്മി. ഞാനൊരു സെന്റൻസ് എഴുതണത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കേട്ടോ. ടാസ്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. In past educational systems, schools are not compulsory to teaching in English, but now it is totally changed. So new generations are easy to ബാക്കി എന്ത് പറയും? പുതിയ പിള്ളേർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. അത് Easy in new generation. They can know how to say English and how to handle with English. എങ്ങനെ പറയാം? ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ Easily handle with English എന്ന് പറയാം. ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്താള്. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതട്ടെ. പറയൂ. ഓർത്ത് വെക്കുവോ? ഒരാൾ പറയുമ്പോ അടുത്ത ഓർത്ത് വെക്കണം. അടുത്ത എന്താ ഞാൻ പറയാ, ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയൂ. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. If I learn English very well, I will get a job, or I will get a higher salary. അതില്ലല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ഐ വാണ്ട്, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം. ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ്. അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് വരും. ഓക്കെ, Okay, ma'am. then ഹന്ന വന്നിട്ട് എന്താ കണ്ടാതെ? ഹന്ന ഇത് മിസ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. എന്തോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ല, ഇത് സ്വയം പഠിച്ചതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാ? അടുത്തൊരു റീസൺ പറയൂ. And we know English, we can communicate with anyone or any other countries. We can easily communicate with others. We can easily communicate with foreigners. Okay, explain to you. Foreigners മാത്രല്ല, you can go anywhere. Alright.
കഴിഞ്ഞോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിർത്താണ്ട് പറയും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാതിത്? എന്താണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടാത്തത്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. Yes, if we pass IELTS, will get an opportunity to go to Canada or other countries. ഇത് അഞ്ചു ഇത് പറഞ്ഞാ പോരെ? പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് നാട്ടിൽ വെള്ളി വീഴും. എന്തോ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ നാക്ക് സമ്മതിക്കില്ല. നാക്ക് സമ്മതിക്കില്ല. അതാണ് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നേ. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും, സംസാരിക്കണം. സംസാരിക്കണ്ടേ? വെള്ളി വീഴുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കും തോറും അത് ക്ലിയർ ആകും. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. Yes, if we pass the IELTS exam, we will get an opportunity to go Canada or other countries. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വെള്ളി വീഴാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോഴാണ്. സ്പീഡിൽ പറയും, നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരും, അതൊക്കെയാണ് വെള്ളി വീഴാൻ കാരണം. സ്ലോലി പറയാം. Yes, if we pass IELTS എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Yes, if we pass IELTS exam, we will get an opportunity to go to Canada or other countries എന്ന് പറയാം. കണ്ടോ, അങ്ങനെ സ്ലോവിൽ പറയാം. നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളി വീഴാം. നാക്ക് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. പയ്യെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ മൈക്കും മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്തോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ മൈക്കും മൈക്രോഫോണും ഓഫ് ചെയ്യണം. എക്സാം എഴുതുമ്പോഴാണോ? എക്സാം എഴുതുമ്പോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം, മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായി. എഴുതി വെച്ചോട്ടെ, മറന്നു പോയല്ലോ. മൈക്ക് മ്യൂട്ട്, മൈക്ക് മ്യൂട്ട്, ക്യാമറ ഓൺ. അപ്പൊ ഈ റോൾ നമ്പർ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും അറിയൊക്കെ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചോദിക്കാം, അതിനുശേഷം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായി. പറയേണ്ടപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടപ്പോഴും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം, ബാക്കി സമയത്ത് മൈക്ക് ഓഫ്. ഓക്കെ, അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. ഓക്കെ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവോ ആ കാര്യം? എന്തോ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും പരീക്ഷ എഴുതാമെന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാവോ ആ കാര്യം? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എക്സാമിന്റെ ടൈമില് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിൽ പെടും. ഓക്കെ, ആ ടൈമിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, എന്നിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ്, അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്? Any experience or anything, something like that? Anyone? Miss say, we go anywhere in this world, English is most powerful language. We can speak in English, a good thing. We improve our speaking skills to read English newspapers, short stories, English films, etc. ഇന്ന് മലയാളം പറഞ്ഞേ. മലയാളം പറയൂ. എഴുതിയതിന്റെ മലയാളമാണോ? അതെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, അത് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്.
പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ആ ഒരു കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിക്കണം, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് ഷോസ് കാണണം. അതെങ്ങനെയാ പറയാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആ മലയാളം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഒരു സെന്റൻസ് ആയാലും കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മലയാളം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്സേ. അപ്പോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന് ടോപ്പിക് വേണോ? ഇന്നലത്തെ പോലെ സ്റ്റോറി വേണം. തന്നിട്ട് സ്റ്റോറി മിസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, എന്റെ അഭിപ്രായം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഐ തിങ്ക് സോ, എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി. കാരണം നല്ലതാണ്, ഇതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ എന്തോ ഗ്രാമർ പഠിക്കാം. ഗ്രാമർ പഠിക്കാം, ശരിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am.